गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़बू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 फसल नष्ट हेले क्षतिपूरण देवे सरकार कृषि भारतर मुख्य वृत्ति बोली कहुए आज भी कोटी कोटी चाषी चाष कर निज परिवार पोषण करुछंती वर्तमान चाष बहुत कष्टसाध्य हो पड़ी अनेक कारण फसल नष्ट हो जाए जहाँपर कोटी कोटी कृषक ऋण रे बुड़ी जाती यापर कृषकों परिवार को अनेक असुविधार सम्मुखीन होगाक पड़े तेबे 2023 जुलाई 30 तारिख में गोटे दिन में 48.50 लाख अधिक फसल बीमा पंजीकरण सहित पीएम फसल बीमा योजना रेकर्ड सृष्टि करथिला जहाँकि प्राकृतिक विपर्यय से फसल को रक्षा करने कृषक मैंने निजको पंजीकृत करने उचित। यह व्यतीत पंजीकरण प्रक्रिया चली पंजीकरण करने को आपण www.pmfby.gov.in नामक ऑफिशियल वेबसाइट को जावाक पड़िबो एवं सेठारे आपण पंजीकृत हेबाक पड़िबो। परवर्ती खबर सिम कार्ड को नहीं आसला पुणी एवं नुआ नियम नुआ सिम कार्ड किणवा समय अनेक गोटी नियम मानिबाक पड़ी थाए एने स्वतंत्र नीति नियम जारी करिसेंती केंद्र सरकार नुआ सिम कार्ड किणवा समय अनेक गोटी दस्तावेज मध्य देबाक पड़ी थाए जहाँकि वर्तमान एक नुआ सिम कार्ड क्रय एवं सक्रियकरण प्रक्रिया को अधिक असुविधा हो पारे तेबे सिम कार्ड किणुथिबा दुकानी गुड़िक वर्तमान अधिक सचेतन हेबाकू पड़िबो दुकान रे काम करुथिबा लोकंकु सिम कार्ड किणुथिबा ग्राहकों संपूर्ण तथ्य जानिबाकू हेबो एवं ग्राहकों ठारू अनेक किमा समस्त दस्तावेज तथा प्रमाण पत्र रखिबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ उपहार देवे राज्य सरकार छोट पिलांको ठारू आरंभ कर युवक विवाहित एवं वयस्क समस्त अनेक योजना लागू करिसेंती यह भितर वरिष्ठ नागरिकों बड़ घोषणा किंवा पदक्षेप नेबाकू जाइछंती राज्य सरकार खूब शीघ्र राज्य एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय सेल गठन कराजिबो राज्य सरकार विभिन्न संस्थार विशेषज्ञ माने यार सदस्य रहिबे एवं से माने राज्य कार्यक्षम थिबा वृद्धाश्रम गुड़ी को निरीक्षण करेंगे बोली जनापड़ी एने राज्य सरकार विभिन्न विभाग पक्ष एक उच्च स्तरीय बैठक बसीथिबा बेले वरिष्ठ नागरिकों एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय सेल गठन ने बैठक निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर आज ओडिशार एठाकू आसिबे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी आसंता फेब्रुआरी तथा आज भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम सम्बलपुर ग्रस्त परिप्रेक्षी एक राज्य स्तरीय बैठक लोकसभा भवन ठारे मुख्य शासन सचिव श्री प्रदीप कुमार जेना अध्यक्षत अनुष्ठित हो जाइछि जहाँकि आज पूर्वाह्न नवा दिल्ली विमान बंदर स्वतंत्र वायुसेना विमान जोगे ओडिशा अभिमुखे यात्रा कर अपराह्न झारसुगुड़ा विमान बंदर ओह्लई सेठारे स्वतंत्र हेलिकप्टर जोगे सम्बलपुर स्थित अस्थायी हेलिपैड रे पहुंची आईआईएम कैंपस रे पहुंचे सेठारे आईआईएम सम्बलपुर कैंपस लोकार्पण एवं अन्य विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम परे से स्थानीय रेमेड पड़िया ठारे एक साधारण सभारे जोग देवे। परवर्ती खबर आसिला पुणी एही रोगी सरकार बड़ निष्पत्ति स्वास्थ्य क्षेत्र में आउ एक पादे आगे ओडिशा एणिकी किडनी रोगी निःशुल्क पाइपारे डायलिसिस सेवा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बीसी जरिया राज्यर 16टी डायलिसिस यूनिट उद्घाटन करिसेंती राज्य 5टी उपक्रम उपजिला स्तरीय समुदाय 32टी डायलिसिस केन्द्र खोलाजिबो। परवर्ती खबर आज बसिब राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏହି ବୈଠକରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ବୈଠକରେ କାମଚଲା ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ସରକାର କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଉପକୃତ ହେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଜନସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ପିଡିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ଚିନି ସବସିଡି ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଭାଗୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏଏୱାଇ ପରିବାରକୁ ଚିନି ଉପରେ ମାସକୁ 18.50 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁମୋଦନ 15ତମ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅବଧି 2022-21ରୁ 2025-26 ମଧ୍ୟରେ 1,850 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ରେ ମିଳିବ ଭାରତ ଚାଉଳ। ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିରୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେଜି ପିଛା ମାତ୍ର 29 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଭାରତ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟସ୍ଥ ରିଟେଲ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅଦ୍ୟାବଧି ସରକାର ଏହାକୁ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ଢଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଆସିଲା ସମସ୍ତ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବିଶେଷ କରି ସେହିମାନେ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 3ଟି ମଲ୍ଟି ମଡେଲ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସ୍ନାତକ ୟୁଜିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବଦଳିବ। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖସଡ଼ା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ମାସ ମୋହଲତ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଯାହାକି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ର କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ସବୁ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଶମ ଏବଂ +2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 2ଟି ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନରୁ 3ଟି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ କଠୋରତା ପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଏବଂ 5ଟି ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ 10କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି +2 ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2ଟି ଭାଷା ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ହେବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 5ଟି ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ 6ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଆଜି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି
କିମ୍ବା ମିଳିଯାଇପାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆଜି ବସୁଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଏବଂ ଏଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ସରକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁଣି ଏଥିରେ କିମ୍ବା ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏଥିରେ ନବୀନ ବଡ଼ ଚାଲ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।